स्वागत है मित्रों तमारू आजना अमरा एक नवा विडियो में। आजनो विडियो है मित्रों ज्ञान साधना पेपर सोल्यूशन भाग 3। जो तमे भाग 2 ना जोयो होय तो तेनी लिंक आ विडियोना डिस्क्रिप्शन में नाखेली है, तो तमे जईने बीजो भाग जोई लेजो। आ विडियो में आपणे प्रश्न नंबर 41 थी 60 जोईशुं। बीजा भाग में आपणे प्रश्न नंबर 21 थी 40 जोया हता। तो तमे विडियो में अंत सुधी जोड़ाला रहेजो। अने अपनी यूट्यूब चैनल में जो तमे नवा आव्या होय तो चैनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करजो। विडियो सारो लागे तो लाइक करजो, तमारा 5 मित्रों ने शेर करजो अने मित्रों एक कॉमेंट करजो। चालो आपणे पेपर सोल्यूशन जोईए। ज्ञान साधना पेपर सोल्यूशन भाग 3 41मो प्रश्न है। आ सूक्ष्मजीव मात्र यजमान कोषमां ज विभाजन पामे छे। 4 विकल्पों आपेल छे, बेक्टेरिया, फूग, प्रजीव अने वायरस। तो साचो जवाब ऑप्शन डी आवशे, वायरस। त्यारबाद 42मो प्रश्न है। फैक्टरीना एक मशीन में आपेल 4 पैकी कोईपण बर्तन वापरी शकाय छे। धारो के आ चारेय बर्तननी किंमत एक सरखी छे, तो फैक्टरीना मालिकने कयुं बर्तन वापरवानुं फायदाकारक रहेशे। 4 विकल्पों छे, एलपीजी, मीथेन, सीएनजी अने डीजल। तो साचो जवाब आवशे ऑप्शन ए, एलपीजी। त्यारबाद 43मो प्रश्न है। तो 43मो प्रश्न आपणे समझीए। ते थायरॉइड ग्रंथि ने आदेश आपती ग्रंथि छे। ऑप्शन ए, एड्रिनल, ऑप्शन बी, पिट्यूटरी, ऑप्शन सी, स्वादुपिंड अने ऑप्शन डी, शुक्रपिंड। तो आमांथी साचो जवाब ऑप्शन बी आवशे, पिट्यूटरी। त्यारबाद 44मो प्रश्न है, तेने वांचीए। पदार्थ पर लागता दबाणना संदर्भमां शुं साचुं छे। 4 ऑप्शन आपेल छे, आपणे 4 ऑप्शन वांचीशुं, त्यारबाद साचो जवाब कहीशुं। तो ऑप्शन ए छे, जेम पदार्थनी सपाटी पर लागतुं बळ ओछुं तेम पदार्थ पर लागतुं दबाण वधु। त्यारबाद ऑप्शन बी छे, जेम पदार्थनी सपाटी पर लागतुं बळ वधु तेम पदार्थ पर लागतुं दबाण ओछुं। ऑप्शन सी छे, जेम पदार्थनी सपाटी वधु तेम तेना पर लागतुं दबाण ओछुं। त्यारबाद ऑप्शन डी छे, जेम पदार्थनी सपाटी वधु तेम तेना पर लागतुं दबाण वधु। तो आमांथी साचो जवाब ऑप्शन सी आवशे, जेम पदार्थनी सपाटी वधु तेम तेना पर लागतुं दबाण ओछुं। ते आपणो साचो जवाब आवशे। प्रश्न नंबर 44 नो साचो जवाब ऑप्शन सी आवशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 45 छे। दोलन करतो एक पदार्थ 10 सेकंड में 10 दोलन करे छे। आ पदार्थना दोलननी आवृत्ति केटली छे। ऑप्शन ए 1 Hz, ऑप्शन बी 10 Hz, ऑप्शन सी 100 Hz अने ऑप्शन डी 1000 Hz। तो साचो जवाब ऑप्शन ए आवशे, 1 Hz। त्यारबाद ऑप्शन नहीं मित्रों, प्रश्न नंबर 46 आवशे। इलेक्ट्रोस्कोप शा माटे वपराय छे। तो 4 ऑप्शन छे। ऑप्शन ए, विद्युत प्रवाह मापवा, ऑप्शन बी, कोई पदार्थ ने वीज भारित करवा, ऑप्शन सी, कोई पदार्थ वीज भारित छे के नहीं ते चकासवा अने ऑप्शन डी, मकान पर पड़ती वीजળી ने जमीन में उतारवा। तो साचो जवाब ऑप्शन सी आवशे, कोई पदार्थ वीज भारित छे के नहीं ते चकासवा। त्यारबाद प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 छे। प्रकाशनु एक किरण समतल अरीसा पर 30 अंशनो आपात कोण रचे छे। आ किस्सामां परावर्तन कोण केटलो हशे। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 15 अंश, ऑप्शन बी 30 अंश, ऑप्शन सी
45 અંશ અને ઓપ્શન ડી 60 અંશ। તો સાચો જવાબ ઓપ્શન બી આવશે 30 અંશ। ત્યારબાદ 48મો પ્રશ્ન છે, આ આવૃત્તિવાળો ધ્વનિ આપણે સાંભળી શકતા નથી। ઓપ્શન એ 25,000 Hz, ઓપ્શન બી 20,000 Hz, ઓપ્શન સી 15,000 Hz અને ઓપ્શન ડી 10,000 Hz। તો સાચો જવાબ ઓપ્શન એ આવશે 25,000 Hz। ત્યારબાદ 49મો પ્રશ્ન 49મો પ્રશ્ન એવો છે, કિશોરાવસ્થામાં સ્નાયુઓના યોગ્ય વિકાસ માટે આહારમાં શાનો સમાવેશ કરવો જરૂરી છે? તો 4 ઓપ્શન આપેલ છે। ઓપ્શન એ અનાજ, ઓપ્શન બી કઠોળ, ઓપ્શન સી લીલા શાકભાજી, ઓપ્શન ડી ફળ। તો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી કઠોળ। ત્યારબાદ 50મો પ્રશ્ન છે, નીચે પૈકી કયું બળ સંપર્ક બળ છે? એ ઘર્ષણ બળ, બી ચુંબકીય બળ, સી સ્થિત વિદ્યુત બળ, ઓપ્શન ડી ગુરુત્વાકર્ષણ બળ। તો સાચો જવાબ ઓપ્શન એ આવશે ઘર્ષણ બળ। ત્યારબાદ 51મો પ્રશ્ન છે, કઈ ગ્રંથિની વધારે પડતી ક્રિયાશીલતાને કારણે ચહેરા ઉપર ખીલ થાય છે? ઓપ્શન એ પિટ્યુટરી, ઓપ્શન બી થાઇરોઇડ, ઓપ્શન સી પ્રસ્વેદ અને ઓપ્શન ડી શુક્રપિંડ। તો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી પ્રસ્વેદ। ત્યારબાદ 52મો પ્રશ્ન છે, પાણીમાં ડૂબેલા ઇલેક્ટ્રોડ્સમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા બેટરીના ધન છેડા સાથે જોડેલા ઇલેક્ટ્રોડ પાસે કયા પરપોટા જોવા મળશે? તો આમાં પણ 4 વિકલ્પો છે, હાઇડ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન। તો સાચો જવાબ ઓપ્શન ડી આવશે ઓક્સિજન। ત્યારબાદ 53મો પ્રશ્ન છે, સામાન્ય રીતે બાથરૂમના નળ, સાયકલના હેન્ડલ, પૈડાઓની રિંગ વગેરેને ચમકતા રાખવા માટે તેના ઉપર શેનું પ્લેટિંગ કરવામાં આવે છે? તો 4 ઓપ્શન છે, ઓપ્શન એ ક્રોમિયમ, ઓપ્શન બી લોખંડ, ઓપ્શન સી કપૂર અને ઓપ્શન ડી કોલસો। તો સાચો જવાબ ઓપ્શન એ આવશે ક્રોમિયમ। ત્યારબાદ 54મો પ્રશ્ન છે, તેને સમજીએ। 54મો પ્રશ્ન એવો છે, અરીસામાં રચાતા પ્રતિબિંબમાં ડાબો ભાગ જમણી બાજુ દેખાય છે તે ઘટનાને શું કહે છે? 4 ઓપ્શન છે, ઓપ્શન એ પાર્શ્વીય પરાવર્તન, ઓપ્શન બી પાર્શ્વીય પરિવર્તન, ઓપ્શન સી પાર્શ્વીય પરિભ્રમણ અને ઓપ્શન ડી પાર્શ્વીય વ્યુત્ક્રમણ। તો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી પાર્શ્વીય વ્યુત્ક્રમણ। ત્યારબાદ 55મો પ્રશ્ન છે, ઘઉંનો અંગારિયો કયા સૂક્ષ્મજીવથી થાય છે? તો ઓપ્શન એ બેક્ટેરિયા, ઓપ્શન બી ફૂગ, ઓપ્શન સી પ્રજીવ અને ઓપ્શન ડી વાયરસ। તો સાચો જવાબ ઓપ્શન બી આવશે ફૂગ। ત્યારબાદ 56મો પ્રશ્ન છે, પ્રવાસી પક્ષીઓ વર્ષના ચોક્કસ સમયગાળામાં દૂરના પ્રદેશોમાં શા માટે સ્થળાંતર કરે છે? તો ઓપ્શન એ ઈંડા મૂકવા, ઓપ્શન બી ખોરાકની અપ્રાપ્યતા, ઓપ્શન સી વસ્તી ગીચતા અને ઓપ્શન ડી પ્રકૃતિગત। તો સાચો જવાબ ઓપ્શન એ આવશે ઈંડા મૂકવા। ત્યારબાદ 57મો પ્રશ્ન છે, ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી માટે કયું વિધાન અયોગ્ય છે? ઓપ્શન એ ટેસ્ટ ટ્યુબમાં ફલન થવું, ઓપ્શન બી માતાના શરીરમાં ફલન ન થાય ત્યારે ઉપયોગી, ઓપ્શન સી ટેસ્ટ ટ્યુબમાં બાળકનો વિકાસ અને જન્મ થવો અને ઓપ્શન ડી ટેસ્ટ ટ્યુબમાં વિકસેલ યુગ્મજનને માતાના ગર્ભાશયમાં સ્થાપિત કરવું। તો સાચો જવાબ ઓપ્શન સી આવશે ટેસ્ટ ટ્યુબમાં બાળકનો વિકાસ અને જન્મ થવો। ત્યારબાદ 58મો પ્રશ્ન છે, તેને સમજીએ। તો 58મો પ્રશ્ન એવો છે, કયા સજીવમાં અંતઃફલન જોવા મળે છે? ઓપ્શન એ મરઘી, ઓપ્શન બી દેડકા, ઓપ્શન સી માછલી, ઓપ્શન ડી પતંગિયા। તો સાચો જવાબ ઓપ્શન એ આવશે મરઘી। ત્યારબાદ 59મો પ્રશ્ન છે, આમળા
આંબલી તથા કાચી કેરીની જાળવણી શાના દ્વારા કરવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ મીઠું, ઓપ્શન બી તેલ, ઓપ્શન સી વિનેગાર, ઓપ્શન ડી શર્કરા. તો સાચો જવાબ ઓપ્શન એ આવશે મીઠું. અને ત્યારબાદ છેલ્લો 60મો પ્રશ્ન, લોખંડના બનેલા પુલને કાટ લાગવાથી બચાવવા લોખંડ પર શાનું આવરણ ચડાવવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ કોપર, ઓપ્શન બી એલ્યુમિનિયમ, ઓપ્શન સી સિલ્વર અને ઓપ્શન ડી ઝીંક. તો સાચો જવાબ આપણો આવશે ઓપ્શન ડી ઝીંક. તો મિત્રો આ હતું જ્ઞાન સાધના પેપર સોલ્યુશન ભાગ 3. આ વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 41 થી 60નું સોલ્યુશન જોયું. બીજા પ્રશ્નો છે તેનું આપણે સોલ્યુશન ભાગ 4માં જોઈશું. તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને જો તમે ભાગ 2 ના જોયો હોય તો તેની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નાખેલી જ છે, ત્યાંથી તમે ભાગ 2 જોઈ લેજો. તેની અંદર પ્રશ્ન નંબર 21 થી 40નું સોલ્યુશન છે. તો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને આપણી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય ગુજરાતી પાઠશાળાને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.